अब एक डेफिनेशन हम एम्पलीफायर की देखते हैं, जिसका मतलब होता है कि अगर आप आपके सिग्नल का स्ट्रेंथ अगर आपको इंक्रीज करना है तो वो हो गया एम्पलीफायर। बट अगर आपको आपके करंट का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है तो वो हो गया आपका इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड स्विच के थ्रू अगर आपको आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, सो दैट इज नथिंग बट योर एम्पलीफायर। ओके, दैट इज नथिंग बट योर ट्रांजिस्टर। सो अ ट्रांजिस्टर इज एनालॉगस टू अ फॉसेट। ओके, तो अब आप स्क्रीन के अंदर देखिए, आपका जो नल होता है ना, उसके ऊपर का जो नॉब होता है, कंट्रोल नॉब जिसको हम बोलेंगे, वाटर इन एंड वाटर आउट, आप डायग्राम में देख सकते हैं। सो अ ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो हैविंग 3 डिफरेंट टर्मिनल्स लाइक द फॉसेट। जैसे आपका नल होता है घर का, उसके अंदर 3 डिफरेंट टर्मिनल्स है। एक फॉसेट है, एक के अंदर से वाटर इन आता है और एक के अंदर से वाटर आउट आता है, राइट? सो अ ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो हैविंग 3 डिफरेंट टर्मिनल्स, दैट इज करंट इन, करंट आउट एंड कंट्रोल लीड। Okay, so your voltage can be controlled or your current can be controlled using this control lead. Your current is given input from one end of the transistor and current output is taken from the other end of the transistor. Therefore, it is a 3-lead device. उसको 3 टर्मिनल्स है, करंट इन, करंट आउट और कंट्रोल लीड। और इसका जो स्ट्रक्चर है, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द फॉसेट। लक्षात येत आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. So this is the current in and current out, and this current in and current out can be controlled using the other terminal, and that other terminal is nothing but the control lead. अगर आपको आपका करंट कंट्रोल करना है तो आप आपके कंट्रोल लीड के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली अ ट्रांजिस्टर। इट इज कॉल्ड एज इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड देयरफॉर इट इज अ 3-lead semiconductor device. It can be also called as a 3-lead semiconductor device where the current or the voltage can be controlled. Okay, a small voltage or current applied to the transistor can be controlled using the control lead, and there are 2 leads. There is the third lead, the central lead, which is nothing but the control lead. The first lead is acting as the current input from where the current can be provided, and it is also having the third input, that is nothing but the current output terminal. So it is having basically the 3 different terminals. Okay, and the structure is structure of transistor is very similar to that of the faucet. It is very similar to the knob. It is very similar to the control knob. आता फॉसेट म्हणजे काय, तर आपल्या घरी असणारा जो नळ आहे त्याच्यासारखा हा स्ट्रक्चर आहे आणि म्हणून त्याला आपण म्हणतो इट इज व्हेरी सिमिलर टू द फॉसेट स्ट्रक्चर. Okay, it is a 3-terminal lead semiconductor device. आप स्क्रीन के ऊपर डायग्राम देख सकते हैं, which is very similar to your regular tap which is present at your home. यहां तक सबको समझ में आ रहा बेटा? आपल्या फॉसेट मध्ये पण आपण काय करतो, आपण आपल्या नळाचं स्पीड कमी जास्त करू शकतो. आपल्या नळामध्ये आपण काय करू शकतो, आपण त्याचं स्पीड कमी जास्त करू शकतो. वॉटर इन येईल, वॉटर आउट येईल. आपल्याला जर त्याचं जर आपल्याला लेवल किंवा त्याचे जे फ्लो आहे तर त्याला जर आपल्याला ते ऍडजस्ट करायचं आहे, ते सुद्धा आपण आपल्या कंट्रोल नॉबनी कमी जास्त करू शकतो. त्याच्यासारखंच आहे तुमचं ट्रान्झिस्टर. राईट लेफ्ट हँड साइडला तुम्ही ट्रान्झिस्टरचं ऑपरेशन पाहू शकता. एक कंट्रोल लीड आहे, एक करंट इनपुट आहे आणि एक करंट आउटपुट आहे, ठीक आहे? and it is nothing but the transistor. Now here are the 3 different types of the transistor. The first transistor is called as the BJT, that is the bijunction transistor. Basically there are
two other types of the bijunction transistor, and that is NPN bijunction transistor, and the second variety is called as the PNP, that is the PNP bijunction transistor. The second variety of the transistor is nothing but the junction field effect transistor. This junction field effect transistor can also be called as the N channel and the P channel junction field effect transistor. लक्षात येत आहे? And the third and the most important variety of the transistor is called as the metal oxide semiconductor field effect transistor. There are the two major types of the metal oxide semiconductor field effect transistor. The first type is called as the depletion type. त्या depletion type मध्ये पण दोन प्रकार आहेत. N channel depletion type MOSFET and the other variety is called as the P channel depletion type of the MOSFET. MOSFET चा लॉंग फॉर्म काय आहे? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर. बरोबर आहे? तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवर तीन वेगळ्या ट्रान्झिस्टर्सच्या बीजेटीची, जेफेटची आणि मॉसफेटची डायग्राम्स पण उपलब्ध आहे. तुम्ही ते पाहू शकत असाल. दिसत आहे का बेटा सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. So a junction field effect transistor. You can see a bijunction transistor. त्याचे दोन व्हेरायटीज आहेत. कोणते कोणते? त्याच्या दोन व्हेरायटीज आहेत. बायजंक्शन ट्रान्झिस्टरच्या NPN बीजेटी आणि PNP बीजेटी. मग ट्रान्झिस्टरचा दुसरा टाईप आहे तो म्हणजे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर. त्याच्यामध्ये परत दोन प्रकार आहेत, N चॅनल अँड P चॅनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर. आणि थर्ड व्हेरायटी आहे ती म्हणजे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर. याला आपण परत दोन याच्यात विभाजन करू शकतो आणि ते म्हणजे डिप्लीशन टाइप, दॅट इज द N चॅनल अँड द P चॅनल, अँड द अदर वन दॅट इज द एनहान्समेंट टाइप. त्या एनहान्समेंट टाइपला परत दोन प्रकार आहे, दॅट इज द N चॅनल अँड द P चॅनल. सगळ्यांना दिसत असेल स्क्रीनवर? Yes, sir. ओके. आता ह्या आपण खाली त्या कशा दिसतात, बीजेटी, जेफेट आणि मॉसफेट हे कसे दिसतात हे सुद्धा स्क्रीनवर डायग्राम मध्ये तुम्ही पाहू शकत आहे. बीजेटी इज ऑल्सो हॅव्हिंग द 3 टर्मिनल्स. जेफेट इज ऑल्सो हॅव्हिंग द 3 टर्मिनल्स अँड द मॉसफेट इज ऑल्सो हॅव्हिंग द 3 डिफरंट टर्मिनल्स. यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन. बरोबर आहे? विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला हे लक्षात येत आहे ट्रान्झिस्टरचे प्रकार? Yes, sir. आता मी तुमच्या सोबत एक नोट्स तुमच्या व्हॉट्सअपवर शेअर केलेली आहे. अगदी 2 मिनिटात ती तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. त्याच्यामध्ये आपण ऍडव्हान्टेजेस स्टडी करणार आहोत की बीजेटी हे जे वेगळे FET आहे, दॅट इज फील्ड ट्रान्झिस्टर्स आहे, त्यांचे आपल्याला काय ऍडव्हान्टेज आहेत ते पण आपण पाहणार आहोत. त्याच्या अगोदर तुम्हाला एक मी सेंटेन्स सांगू इच्छितो, तो म्हणजे बीजेटी. त्याचा अर्थ होतो बीजेटी, दॅट इज द बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. याचे दोन मेजर व्हेरायटी आहेत. पहिली व्हेरायटी आहे PNP आणि दुसरी आहे NPN. आता PNP मध्ये पण पहा 3 डिफरंट टर्मिनल्स आहे, दॅट इज द बेस, कलेक्टर अँड, आणि PNP मध्ये सुद्धा 3 डिफरंट टर्मिनल आहे, दॅट इज द बेस, कलेक्टर अँड इमिटर. एक गोष्ट नेहमी लक्षात असू द्या, जिथे कुठे तुमचा ॲरो दिसेल तो तुमचा टर्मिनल आहे इमिटर. त्या टर्मिनलला, ज्या टर्मिनलला ॲरो लावलेला आहे तो तुमचा टर्मिनल आहे, अँड दॅट टर्मिनल इज नथिंग बट युअर इमिटर टर्मिनल. लक्षात येत आहे का? स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकता बीजेटीचे दोन प्रकार, दॅट इज NPN अँड PNP. NPN is a small input current and positive voltage applied. Here, the base voltage is always greater than the emitter voltage.
VB is always greater than that of the VE. VB ला आपण कसं रीड करतो? VB is nothing but the base voltage which is always greater emitter voltage. It allows the large current to flow. It allows the large current to flow from the collector to the emitter. These are the basic characteristics of the NPN. And what are the basic characteristics of the PNP? A small current, a small output current, and a negative voltage is seen at the base. Is 6 terminal. एक जर तुम्ही लक्षात घेतलं तर पीएनपी मध्ये आणि एनपीएन मध्ये जे बेस टर्मिनल आहे ते अगदी सारखंच आहे. लक्षात येत आहे का सगळ्यांना? लक्षात येत आहे बेटा? हा. सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन पीएनपी अँड एनपीएन. डायग्राम्स तुमच्या स्क्रीनवर अवेलेबल आहे. इमिटर आणि कलेक्टर याच्यामधलं जर तुम्हाला कन्फ्युजन दूर करायचं असेल तर त्याच्यासाठी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, ती म्हणजे जिथे कुठे ॲरो येईल तो तुमचा टर्मिनल झाला इमिटर टर्मिनल. तो तुमचा टर्मिनल झाला इमिटर टर्मिनल. एनपीएन मध्ये काय असते तर करंट व्हॅल्यू इज व्हेरी स्मॉल अँड देअर इज अ पॉझिटिव्ह व्होल्टेज इन द एनपीएन ट्रान्झिस्टर. And in the PNP transistor, the output current is very small and there is a negative voltage at the base side. There is the presence of the negative voltage. सोबतच हे सुद्धा तुमच्याजवळ अवेलेबल आहे की द बेस व्होल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द इमिटर व्होल्टेज इन द एनपीएन अँड इन द पीएनपी द बेस व्होल्टेज इज ऑलवेज लेस than that of the emitter voltage. ह्या दोन गोष्टी तुम्हाला लिहायच्या असेल तर लिहून घ्या. तुम्हाला जर स्क्रीनशॉट काढायचं असेल तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या. आता आपल्या सगळ्यांपर्यंत आपल्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपच्या मार्फत मी तुम्हाला युनिट 1च्या कंप्लीट नोट्स प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत. 2 वेगळ्या वेगळ्या फाईल्स मी प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत. सगळ्यांना भेटल्या असतील. भेटलेल्या आहेत. येईल दुसरी पण येईल. आता ऐका पहा. हा, थोडस जर पेशन्स ठेवला तर सगळ्याच गोष्टी अगदी सुरळीत होतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर येत आहोत आपण आपल्या नेक्स्ट स्लाइड कडे. ते म्हणजे आपण एनपीएन आणि बीजेटीचं वर्किंग एक शॉर्ट मध्ये आपण पाहणार आहे. पण त्याच्या अगोदर आपण एफईटी दॅट इज द फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर याचे जे ऍडव्हान्टेजेस आहे ते आपण इथे स्टडी करणार आहे. आता तुमच्या नोट्स मध्ये जो फाईल आहे तो उघडून घ्या. युनिट नंबर 1 13 पेजेसची फाईल आहे ती तुमच्या नोट्स मध्ये तुम्ही उघडून घ्या. आपण सगळ्यात पहिले एफईटीचे ऍडव्हान्टेजेस स्टडी करणार आहे. आता काही लोकांच्या डोक्यात हे येईल की सर मग बीजेटीचं काय करायचं? तर बीजेटी मध्ये तुम्हाला फक्त या 2 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे ज्या तुमच्या स्क्रीनवर अवेलेबल आहे. दॅट इज द 2 मोस्ट इम्पॉर्टंट व्हेरायटी ऑफ बीजेटी दॅट इज द एनपीएन आणि पीएनपी. तसंच त्याच्या ज्या 2 सिम्बॉल्स आहे ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. सोबतच तुम्हाला हे पण सांगितलेलं आहे त्याच्यातले इम्पॉर्टंट पॉइंट्स तुम्हाला मी आता सांगितले आहे बीजेटीच्या प्रकारातले. अजूनही तुमच्या स्क्रीनवर तुम्ही बीजेटीचं टाईप दिलेलं आहे एनपीएन आणि पीएनपी. तुम्हाला गरज वाटत असेल तर त्याचं स्क्रीनशॉट घ्या. मात्र बीजेटी विषयी तुमच्या सिलेबस मध्ये भरपूर काही असं कॉन्टेंट नाही आहे. म्हणून तुम्ही जर एवढं लक्षात ठेवलं की एनपीएन कशाला म्हणतात आणि पीएनपी कशाला म्हणतात, त्याचे सिम्बॉल्स कसे असतात हे जरी तुम्हाला समजलं तरी ते पुरे. त्याच्यापेक्षा जास्त अभ्यास करण्याची, बीजेटी या टॉपिकला घेऊन जास्त अभ्यास करण्याची गरज नाही आहे. लक्षात येत आहे का सगळ्यांना? ओके, तर हा तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या. बी सेक्शन, आवाज येत आहे माझं? स्क्रीन दिसत आहे सगळ्यांना व्यवस्थित? ए सेक्शन, स्क्रीन दिसत आहे सगळ्यांना व्यवस्थित? येस सर. आणि बरोबर माझा आवाज बरोबर आहे? येस सर. ओके, तर आता आपण आज सगळ्यात पहिले पाहणार आहे ऍडव्हान्टेजेस ऑफ एफईटी.
FET, that is nothing but the field effect transistor. स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकता FET or nothing but JFET, that is the junction field effect transistor. आता FET चे एडवांटेजेस काय आहे नीट लक्ष द्या. FET is basically a unipolar device, that is it is only the majority carrier which is responsible for conduction. It has the high input resistance in order of 100 mega ohm to 10 to the power 10 ohm. OHM, ohm. आपण Ohm's law पाहिलेला आहे. The mathematical representation of Ohm's law is V is equal to I into R. आठवते का 7व्या-8व्या वर्गात आपण Ohm's law वाचलेला आहे. ओके, हे एडवांटेजेस आहेत, कृपया नीट लक्ष द्या. The input impedance is high. It is less noisy. It has better thermal stability. Now, what do you mean by the term thermal stability? That is, it can work really well even in the high temperature area. It can work really well even in the high temperature areas, or it can also work very good even in the low temperature area. If you move to the part of our country, that is to the Jammu and Kashmir, ऐसा नहीं होगा कि आपका ट्रांजिस्टर काम करना बंद करेगा, वहां पे भी काम करेगा even when there is the difference in the temperature. महाराष्ट्रातील टेम्परेचर हा 50 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जाऊन पोहोचतो उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये. तर मग आपले ट्रान्झिस्टर फुटून जातात काय? नाही. They have a better thermal stability and therefore they can also work in the high or in the low temperatures. They are having the high power gain and they are smaller in size. These are the some of the important striking applications, important striking advantages of FET, that is nothing but the field effect transistor over the normal transistor. Normal transistor पेक्षा हे त्याचे एडवांटेजेस आहे. सगळ्यांना लक्षात येत आहे का? ओके, आता आपण वळूया की आता आपण डिफरन्स स्टडी करणार आहे दोन मध्ये. कोणते कोणते दोन गोष्टींमध्ये आपण डिफरन्स स्टडी करणार आहे? तर आपण डिफरन्स स्टडी करणार आहे बिटवीन JFET अँड BJT. स्क्रीनवर सुद्धा तुम्हाला JFET आणि BJT याच्या दोन डायग्राम पण दिसत आहे. दिसायला ते अगदी सारखे आहेत, पण त्यांच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स वेगळे आहेत, म्हणून आपण यांच्यामध्ये कंपॅरिझन स्टडी करत आहे. जुनी ऍक्टिवा आणि ज्युपिटर या दोन गाड्या जवळजवळ सारख्याच आहेत, पण त्याच्यामध्ये काही ऍडव्हान्टेजेस आहे, काही डिसएडव्हान्टेजेस आहे. बरोबर आहे, त्याच्यामध्ये काही फरक आहे. म्हणूनच JFET त्यासारखंच JFET आणि BJT स्क्रीनवर जर तुम्ही पाहत आहात तर त्या दोन्ही डायग्राम्स तुम्हाला सारख्याच वाटेल. दोन्ही डायग्राम्स तुम्हाला अगदी सारख्याच वाटतील, मात्र त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. तो डिफरन्स काय आहे आपण इथे लक्षात घेत आहोत. JFET चे पहिले आपण ऍप्लिकेशन्स पाहूया. JFET चे पहिले आपण एडवांटेजेस पाहूया. सॉरी, JFET is basically a unipolar device. Okay, it is a unipolar device. Then it is a voltage driven device. Now why it is called as a voltage driven device? Because it can handle voltage. It can sufficiently handle voltage. Therefore it is called as a voltage driven device. The third important point is low noise level. It is less noisy. Transistors are also used in various communication devices, various computers, various central processing units. तर काय होईल तर तुमच्या सिस्टम मध्ये कुठेतरी नॉइज इंट्रोड्यूस होईल आणि तो आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे. तो कमीत कमी तो आवाज करणार नाही. माझा जो प्रोसेसर आहे तो आवाज करणार नाही. म्हणून a JFET is a low noise level device. It has a high input impedance. Can you tell me the formula of the term impedance?
Can anyone tell me the formula of the term impedance? Yes? कोणी सांगू शकेल का इम्पिडन्सचा फॉर्म्युला? तुम्ही शिकलेले आहात इलेक्ट्रिकल मध्ये. हाँ ये Z square plus R. बरोबर आहे. आता इंटरनेटवर सगळ्यांनी पाहून घेतलेलं आहे. इंटरनेटवर हाच फॉर्म्युला येतो. डेफिनेशन it is always showing yes please. Okay, very weak definition actually. So basically what happens is an impedance is impedance को अगर आप मराठी में या हिंदी में देखते हैं तो उसका मतलब होता है प्रतिबाधा, रुका देने वाला. impedance को to obstruct the flow is nothing but the impedance. So it has a high impedance, means it is a low noisy device, and therefore extra voltage will not flow through it. Therefore it has the property of the high input impedance. जर व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन होत असेल तर जास्त व्होल्टेज जे फेड डिव्हाइसेस मधून जाणार नाही, कारण याला हाय इम्पेडन्स प्रॉपर्टी आहे. बाय द ट्रांसकंडक्टेंस नहीं है. आगे हम आपको ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है आपके साथ डिस्कस करेंगे. अभी के आप सिर्फ ये पॉइंट याद रखने की कोशिश कीजिए. Then comes the better thermal stability, that is it works sufficient even in the high temperature or in the low temperature. Sir, is any question? Yes सर क्लियर नहीं है. बोलिए ना बेटा. सर तुमचा आवाज अटकू येत आहे. आवाज क्लियर नाही था सर. ओके बरोबर. एक मिनिट. आता ठीक आहे. हो सर. हॅलो क्लास. हो सर. ठीक आहे. स्क्रीन दिसत आहे. हो सर. हे काय होते, कधी कधी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कमी जास्त झाली की हा त्रास होतो. ओके, सो प्लीज ट्राय अँड अंडरस्टँड. तुम्ही पण अगदी कव्हरेज क्षेत्रात बसत चला, जेणेकरून हा प्रॉब्लेम कोणालाच एक्सपिरियन्स करायला मिळणार नाही. प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे. द नेक्स्ट पॉइंट दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बीजेटी. ओके, ट्रान्झिस्टर. मी तुम्हाला बायजंक्शन ट्रान्झिस्टरचे दोन अत्यंत महत्वाचे प्रकार सांगितले, ते म्हणजे एनपीएन आणि पीएनपी. बायजंक्शन ट्रान्झिस्टरला 3 डिफरंट टर्मिनल्स आहेत. कोणते? बेस, इमिटर आणि कलेक्टर. कलेक्टर आणि इमिटर यांच्यामध्ये जर मला डिफरन्स स्टडी करायचा असेल किंवा मला ते दोन ओळखायचे असतील तर मी कसं ओळखू शकतो, तर त्याच्यावर अवेलेबल असलेले ॲरोज. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जेव्हा मी आपण इमिटर पाहतो, ज्या टर्मिनलला ॲरो आहे, इनपुट ॲरो किंवा आउटपुट ॲरो जर अवेलेबल असेल तर समजून जा की तो आपला इमिटर आहे. आणि एनपीएन मध्ये तुमचा जो ॲरो राहील तो आउटवर्ड ॲरो राहील. आउटपुट दाखवणारा राहील. आउटवर्ड ॲरो राहील म्हणजे बाहेरचा ॲरो राहील. तो झाला तुमचा एनपीएन ट्रान्झिस्टर. आणि जर इनवर्ड ॲरो आहे, इनपुट ॲरो आहे, तर तो झाला तुमचा पीएनपी ट्रान्झिस्टर. लक्षात येत आहे सगळ्यांना?
कलेक्टर आणि इमिटर मधला डिफरन्स सगळ्यांना लक्षात येत आहे? Yes, sir. ओके. देन तर एक वेळा repeat करा ना. ओके. एनपीएन आणि पीएनपी, बीजेटी मध्ये दोन प्रकार आहेत, एनपीएन आणि पीएनपी. आता जर तुम्ही एनपीएन ट्रान्झिस्टर कडे नीट लक्ष दिलं तर याला एनपीएन आणि बीजेटी एनपीएन आणि पीएनपी या दोन्ही ट्रान्झिस्टर्स कडे जर तुम्ही नीट लक्ष दिलं तर याला दोघांना 3 टर्मिनल्स आहेत. दॅट इज द बेस कलेक्टर अँड देन द इमिटर. जर आउटवर्ड एरो आहे इमिटरला तर तो झाला तुमचा एन. जर आउटवर्ड एरो आहे तुमच्या ट्रान्झिस्टरला तर तो झाला तुमचा एनपीएन ट्रान्झिस्टर. आणि जर इनवर्ड एरो आहे तुमच्या इमिटरला तर तो झाला तुमचा पीएनपी ट्रान्झिस्टर. लक्षात येत आहे? आता आपण वाचत आहोत बीजेटी ट्रान्झिस्टरचे काही इम्पॉर्टंट स्ट्रायकिंग फीचर्स. तर सगळ्यात पहिला आणि इम्पॉर्टंट स्ट्रायकिंग फीचर म्हणजे इट इज अ बायपोलर डिव्हाइस. तुम्हाला जर हे रेफर करायचं असेल तर तुम्ही रेफर करू शकता. तुमच्या नोट्स तुमच्या युनिटमध्ये फर्स्ट युनिटच्या नोट्स तुम्हाला ऑलरेडी मी प्रोव्हाइड केलेल्या आहे इन युअर ग्रुप. इट इज अ बायपोलर डिव्हाइस. It is a current driven device. Why it is called as a current driven device? Means a BJT is basically handling current. It is not handling voltage. It is handling current. Then high noise level. याच्यामध्ये जे नॉइज लेवल आहे ती खूप हायर आहे म्हणजे इट इज अ नॉइझी डिव्हाइस असं मी म्हणू शकतो. आणि इट हॅज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हँडलिंग लो इनपुट इम्पिडन्स. म्हणजे जर इनपुट इम्पिडन्स असेल, इम्पिडन्स जर एक्सपिरियन्स करत असेल तर ओनली लो इनपुट इम्पिडन्स हँडल करू शकतो. आणि म्हणूनच आपण बीजेटी वरून जेफेट कडे आलेलो आहे. ठीक आहे. द गेन इज ऑल्सो नोन ॲज व्होल्टेज गेन. इथे आपण त्या गेनला नाव देतो व्होल्टेज गेन. आणि सोबतच बीजेटीची जी थर्मल स्टॅबिलिटी आहे ती सुद्धा लो आहे. आणि म्हणूनच आपण बीजेटी वरून प्रोग्रेस करून आपण काय डिस्कवर केले तर आपण जेफेट डिस्कवर केले. दॅट इज नथिंग बट द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर. तर मी असं बिलकुल म्हणू शकतो की बीजेटी पेक्षा चांगलं कोण तर जेफेट आणि जेफेट पेक्षा चांगलं कोण तर मॉसफेट. दॅट इज नथिंग बट द मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर. बीजेटीचं लॉंग फॉर्म काय आहे मित्रांनो? काय आहे बेटा बीजेटीचं लॉंग फॉर्म? बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. जेफेटचं लॉंग फॉर्म काय आहे बेटा? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर. मॉसफेटचं लॉंग फॉर्म काय आहे विद्यार्थ्यांनो? मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर. लक्षात येत आहे का सगळ्यांना? व्हेरी गुड. सगळ्यांना एफईटीचे जे ऍडव्हान्टेजेस आहे ते सगळ्यांना लक्षात आलेले आहे, नोट्स मध्ये दिलेले आहे, जेणेकरून तुम्ही घरी बसून सुद्धा ते व्यवस्थितरित्या वाचू शकाल. लक्षात येते सगळ्यांना? Yes, sir. बीजेटीचे Sir, your voice. Can you hear me? Okay, why? ओके ठीक है. आपको सबको एफईटी, बीजेटी और जेफेट इन तीनों के एडवांटेजेस और पॉइंट्स समझ में आए क्या? सबको बी सेक्शन क्लियर है बेटा? ओके. ए सेक्शन सबको पॉइंट समझ में आए बेटा? यस सर. ओके ठीक है. तो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एफईटी. सबसे पहला डिसएडवांटेज है दैट इज इट इज हैविंग द लो ट्रांस कंडक्टेंस, हेंस द वोल्टेज गेन इज ऑल्सो लो. अब मुझे मालूम है कि आप लोगों को ट्रांस कंडक्टेंस ये जो टर्म है ये आपके लिए नया है, इसलिए आप यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखने की कोशिश कीजिए कि ट्रांस कंडक्टेंस ये भी एक टर्म है. आगे आगे जैसे क्लास प्रोसीड होते जाएगा हम आपको ट्रांस कंडक्टेंस के बारे में भी एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं. JFET is more costly than BJT. Of course, JFET is more costly than BJT. That is, junction field effect transistor is more costly than your
BJTs. Then come the FET is having the small gain bandwidth product. That is, field effect transistor can work on low bandwidth. It cannot work on high bandwidth, and therefore JFET is more preferred in industry than your BJT. समझ में आया क्या सबको JFET के कैरेक्टरिस्टिक्स? ओके, इधर सेक्शन बी में सबको समझ में आया बेटा? ओके, अब कल हम स्टडी करने वाले हैं दी कंस्ट्रक्शन ऑफ JFET. आज हमने आपको ट्रांजिस्टर ये टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा के दिया फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद में मैंने आपको FET के बारे में इंट्रोड्यूस करवा के दिया. उसके बाद में बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिए. और मैंने आपको JFET और BJT में का जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है. सबको समझ में आया? Yes. कल हम देखेंगे JFET. कल हम देखने वाले हैं JFET. उसके 2 टाइप्स हम देखने वाले हैं. ओके, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम कल स्टडी करने वाले हैं. आज जो टॉपिक मैंने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, करीब करीब नोट्स के 2 पेजेस हो जाते हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आया. सबको सेक्शन बी, सेक्शन ए बेटा समजलं? यस सर. ओके, तर नोट्स पण आता तुमच्याजवळ अवेलेबल आहे. तुम्ही घरी बसून थोडंसं एकदा रिवाइज करा. आता लास्टचे 5 मिनिट्स आहे, तर तुम्हाला जर काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता.